Welcome all my students of the VTC code 1064. Myself Pinaki Dashgupta. Today I will teach you about advertisement, both class 11 and 12. It is important for all of you. Okay. Today is the age of competition. You know, तो तुम लोग को ये भी पता है सब बिजनेस में बहुत कंपटीटर रहता है। एक ही सामान का बहुत सा दुकान है। आदमी पब्लिक कहाँ से खरीदेगा सामान? इस दुकान में जाएगा ना उस दुकान में जाएगा, जहाँ पर उसका फ़ायदा होगा वो वहाँ पे जाएगा। इसलिए हर रोज़ हर दुकान में कंपटीशन चलता है। कंपटीशन एक तो टॉप चीज़ है हर बिज़नेस के लिए। इस कंपटीशन में जो खड़ा रह सकते वो बिज़नेस अच्छा से चालू रहता है। इसलिए कंपटीशन के ऊपर हर टाइम ध्यान देने पड़ता है। कंपटीशन के ऊपर ध्यान देने के लिए सोचने पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्या है एडवर्टाइजमेंट? ना एडवर्टाइजमेंट है वो जो क्या ना कोई सामान के बारे में पब्लिक को सूचित करता है, उसको जानकारी देता है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। তাহলে আমরা বলতে পারি যে the success and prosperity of the business in a competitive market depend largely on advertisement and its publicity. What is advertisement? Now, advertisement is a written or printed publicity in order to draw attention of the people to purchase goods or service. অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কি হচ্ছে না সেখানে যাতে মানুষ কোনো দ্রব্য অথবা সেবা ক্রয় করতে উৎসাহিত বোধ করে সেই জন্য করা হয় কি না তার জন্য ছাপা আকারে বা লিখিত আকারে তাদের প্রদর্শন করা হয়। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আধুনিক যুগে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঠিকমতো করলে ব্যবসার সাফল্য আসতে পারে বা আসতে পারে নয় আসে। সেই জন্য আমরা দেখতে পাই টিভি সমস্ত জায়গায় এত অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ঘনঘটা। অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এত বর্তমানে পরিধি বেড়ে গেছে এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কীরকমভাবে হবে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শিল্প মানে না আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি আগের দিকে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ধরন ছিল এখন কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ধরন অনেক পাল্টে গেছে এবং অনেক রুচিসম্মত, বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয় মানে মানুষকে সহজে অ্যাট্রাক্ট করে এরকম ইয়েগুলো হয়েছে, এই বিজ্ঞাপনের পদ্ধতিগুলো হয়েছে। যেমন বিশেষত বাচ্চাদের শিশুদের যে বিজ্ঞাপনগুলো, শিশুদের খাদ্যদ্রব্য, তাদের জামা কাপড় বা বিভিন্ন রকম জিনিসের তাদের যেগুলো বেবি অ্যাডস যেগুলো থাকে সেইগুলো বাচ্চাদের মারাত্মক রকম আকর্ষণ করে। শুধু বাচ্চারা খারাপ, তোমরাও দেখতে পাও বিভিন্ন ফোন বা বিভিন্ন গ্যাজেটসের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো তোমাদের কেন আমাদেরও আকর্ষিত করে। এই মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই জন্য অত্যন্ত বর্তমানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। In modern sense, advertisement has to be understood in the mass selling technique. In order to perform function according to the will to of advertiser, advertising is a technique for mass appeal and mass communication about the goods and service. So advertisement you may call the printed salesmanship. সেলসম্যান কি না তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে সেলসম্যান হচ্ছে যে দ্রব্য বিক্রি করে। এখানে মানুষ সেলসম্যান তো মানুষ হয়, ম্যান যে মানুষ দ্রব্য বিক্রির কাজ করে, দ্য পারসন হু go to sell door to door. But here advertisement is a salesman. We compared advertisement as a salesman because the work of a salesman and the activity of advertisement is same. We know অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে কি হয় না, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে আমরা কি দেখতে পাই না যাতে দ্রব্য ক্রয়ে আমরা উৎসাহিত বোধ করি বা উৎসাহিত হই। তেমনি সেলসম্যানও তাই করে, সে তার কথা বিক্রি করে প্রায় বলতে পারি যে লোককে দ্রব্য ক্রয়ে উৎসাহিত করে।
অ্যাডভার্টাইজমেন্টও ঠিক তাই, সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমেও মানুষ দ্রব্য ক্রয় করতে উৎসাহিত হয়। পার্থক্যটা কোথায়? হোয়াট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন সেলসম্যান অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ এ প্রিন্টেড ম্যাটার, সেলসম্যানে হচ্ছে ম্যানুয়ালি হয়, একজন মানুষ করে থাকে। On the other hand, the means which is adopted to inform the people about a principle, an idea of a product or any other subject is called publicity. It is equivalent to advertisement, but there is some difference between advertisement and publicity. What is the difference? The advertisement, the main object of advertisement is earning profit, but in publicity, that is not essential earning profit, but in publicity is connected with drawing attention to the public about a principle, idea বা আইডলিজম অফ गुड्स। अर्थात विज्ञापन कोनो द्रव्य बिक्री जন্য जैसा उत्साहित करता है, लेकिन पब्लिसिटी क्या करता है ना, किसी के बारे में उसके बारे में सूचित करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। उसका ऑब्जेक्ट क्या, कोई सेलिंग का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है पब्लिसिटी में। पब्लिसिटी के एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसा तुम देखो पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी अपना बारे में और कुछ को उसको জানানা। আমি আমার সম্বন্ধে পাবলিসিটি করছে বলে না, কি হচ্ছে না, আমি আমার সম্পর্কে অন্যকে জানাচ্ছি, আমার দিচ্ছি, মানে জানাচ্ছি, জানানো। সেখানে কিন্তু বিক্রির উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে, যে কোনো উদ্দেশ্যেই জানাতে পারে। সেই জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উদ্দেশ্য, দ্য অবজেক্ট অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর লিমিটেড, বাট অ্যাক্টিভিটিস অফ পাবলিসিটি আর ওয়াইড। পাবলিসিটির মধ্যে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হতে পারে, একটা অংশ হতে পারে, কিন্তু আবার পাবলিসিটি আরও ব্যাপক অর্থে, বৃহৎ অর্থেও কিন্তু ব্যবহৃত হতে পারে। সেই জন্য পাবলিসিটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সমতুল্যমূলক হলেও পাবলিসিটিকে আমরা একটু বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকব। যেমন পাবলিসিটি ফুলফিল দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য পারসন অর ইনস্টিটিউশন কনসার্ন। এটা তার লক্ষ্যকে ফুলফিল করাচ্ছে, তার কোনো পাবলিসিটিতে একটা ডিফারেন্স তোমাদের বলছে, কোনো একটা ইনস্টিটিউশন, প্রতিষ্ঠান পাবলিসিটি করছে মানে তার সম্পর্কে লোককে জানাচ্ছে। সেই ইনস্টিটিউশনটা আবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যখন করছে না, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের লক্ষ্য হচ্ছে সেখান থেকে আর্নিং করা, কিছু প্রফিট অর্জন করা। এটাই হচ্ছে দুটোর মধ্যে মেন ডিফারেন্স, এটা আমরা কিন্তু বলতে পারি। এই ডিফারেন্সটা রয়েছে বলেই দুটোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে, না হলে কিন্তু আমরা যদি দেখতে পাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর পাবলিসিটি মোটামুটি মোরালেস সেম। দ্য অবজেক্টিভ অফ অ্যাডভার্টাইজিং ইজ টু ডিরাইভ ফিনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট থ্রু सर्कुलेशन, बट देयर इज़, मतलब पब्लिसिटी का बात है, बट इन पब्लिसिटी वी सी देयर इज़ नो सच इंटरेस्ट अर्निंग any financial interest. This is the main difference of the both. Okay, thanks all of my student.